ఇది. Hallelujah. 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 So let's pray before we move into the time of the word of God. అయితే వాక్యాన్ని అందుకునే ముందు మనం ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దాం. For he has something beautiful in store for us. ఎందుకంటే దేవుడు ఈ రోజు అందమైన విషయాన్ని మనతో పంచుకోబోతున్నాడు. Let's join our hearts in prayer. హృదయాలను సిద్ధపరుద్దాం ప్రార్థనలో. Thank you, Lord, our loving heavenly Father. ధన్యవాదాలు దేవా, మమ్మల్ని ప్రేమించే పరలోకపు తండ్రి, for the marvelous plan that you orchestrated ages ago. సంవత్సరాల క్రితమే మా కొరకైన ప్రణాళికను మీరు నియమించినందుకు. And your plans are far beyond what even our minds can conceive, and your plans are redemptive plans, O Lord. మాకున్న మేధస్సుకు అర్థం కానని అతీతమైన ప్రణాళిక, అద్భుతమైన ప్రణాళిక మీది దేవా. Who can escape your saving grace? ఎవరు తప్పించుకోగలరు దేవా మీ కాపాడే కృపను? There is no one who can escape your presence, Lord. ఎవరునూ లేరు దేవా మీ సన్నిధిని తప్పించుకొని వారు. You're a God who is worthy to be praised. మా స్తుతులకు అర్హుడవు, పాత్రుడవు. You're a God who is worthy to be worshipped. ఆరాధించడానికైనా అర్హుడవు. And so we praise you with our heart, we worship you with our heart today. కాబట్టి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధిస్తూ మా హృదయాలను మీకే అప్పజెప్తున్నాం దేవా. And we open our hearts in your presence. మీ సన్నిధిలో మా హృదయాలను సిద్ధపరుస్తున్నాం As దేవా. you speak to us, మీరు మాతో మాట్లాడగా we honor you. మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. And all of God's people say, ఆమేన్. Amen, amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the ones who are sitting outside, there are about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chairs empty. So you can come inside. I think you will, it's a better ambience inside in the sanctuary than what it is outside. బయట కూర్చున్నవారు ఇక్కడ 7 స్థలం ఉన్నది, దయచేసి వచ్చి కూర్చోవచ్చును. ఇంకెవరైనా వచ్చినా కానీ ఆలస్యంగా దయచేసి లోపలికి కూర్చోబెట్టు. I think outside it's pretty hot. బయట ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగానే You sit outside, you'll be on fire. మీరు బయట ఉన్నట్లయితే అగ్ని దానంతట అదే మీకు ఉన్నట్టు ఉంటుంది. We are in the shelter of the Most High. దేవుడి నీడలో రెక్కల చాటులో ఉందాం. Amen. ఆమేన్. So today, some beautiful truths I'm going to share with you, and I wish that you could take notes so that there are many multiple points that I'm going to share with you, and it would be a rich blessing. It's the wisdom of God that I'm sharing with you today. అయితే ఈ రోజు కొన్ని అందమైన అద్భుతమైన విషయాలు మీతో నేను పంచుకోబోతున్నాను. దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా ఇవన్నీ మీరు దయచేసి రాసుకోవాలి, మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. And the word of God that we're going to read, the scripture portions, I want you to read it slowly. వాక్యాన్ని ఈ రోజు మనం చదువుతూ ఉండగా నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుంటూ అది చదవాలని కోరుతున్నాను. Because it's a very important part of our life today that we are going to read and go through. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం చదివి అర్థం చేసుకునే విషయాలు మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనవి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So I'm going to share with you 10 points about the Palm Sunday. అయితే ఈ రోజు మట్టల ఆదివారం గురించి 10 విషయాలు మీతో మాట్లాడబోతున్నాను. What's so special about Palm Sunday? ఆ మట్టల ఆదివారం అనేది ఎందుకంత ముఖ్యమైన విషయము? And what role has it to play in our lives? మన జీవితంలో అది వహించే పాత్ర ఏమిటి? So the first point I want to share with you, and there are no slides today because I didn't find time to do that. ఇవి మీకు స్క్రీన్ లో కనిపించదు, కానీ మీరు అర్థం చేసుకొని రాసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. And believe it or not, the Lord's guidance is truly amazing. దేవుడి నడిపింపు చాలా ఉంది దీంట్లో. The more I am reading it, the more I am studying the word concerning, as it is Palm Sunday today, the more revelations the Lord kept giving, and the more you will tend to bow down in worship as He keeps revealing the truths to us. ఇలా మట్టల ఆదివారము ఇయ్యబోయే సందేశం గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు అనేకమైన విషయాలు నాతో పంచుకోవడం జరిగింది, మీతో నేను చెప్పబోతున్నాను. So tell your neighbor, we are here to glorify Jesus. అయితే పొరుగువారికి చెప్పండి, నేను ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని మహిమపరచడానికై ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. The youth, you can tell one another, we are here to glorify Jesus. యవనస్తులు చెప్పొచ్చు పొరుగువారికి, నేను ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని ఘనపరచడానికి ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. All of us are youthful in His presence. మనమందరం దేవుడి సన్నిధిలో యవనస్తులమే. That's what I love. When Jesus is there, He gives us the youthful strength. యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే మనతో ఉన్నాడో యవనస్తుల శక్తిని మనకి ఇస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The first point, He came to fulfill the messianic prophecy. మొదటిగా ఏంటి అంటే మెస్సయ ప్రాఫెసీ ఏదైతే ఉందో, ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో, దేవుడు పాత నిబంధనలో చెప్పిన ప్రవచనము, దాన్ని నిర్వర్తించడానికి యేసు ప్రభు వచ్చి ఉన్నాడు. So Jesus intentionally fulfills prophecy.
అయితే యేసు ప్రభువు ప్రవచనాల్ని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా పరిపూర్ణం చేసినవాడు. His coming riding on a donkey today on this Palm Sunday was purposeful. He just didn't do it by his choice. He was fulfilling a prophecy revealed concerning him. ఆయన రావడము, ఒక గాడిద పైన ఆసీనుడై ఆయన అక్కడికి లోపలికి ప్రవేశించడం అనేది ఒక చిత్తానుసారంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిన విషయం. He was fulfilling Zechariah 9:9. జెకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో చెప్పినట్లు ఆ ప్రవచనాన్ని నిర్వర్తించాడు ఆయన. Anybody in English and even in Telugu we will read it. Though we have it here, but we won't be reading today on purpose because we want the congregation also to participate. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వాక్యాన్ని చదవాలి గనుక అనేకులు ముందుకొచ్చి వాక్యాన్ని ఒకరు ఆంగ్ల భాషలో ఒకరు తెలుగు భాషలో చదవాలని మేము కోరుతున్నాం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడనై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. ఆమేన్. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Amen. Amen. So even in English, I want one person to read. ఇక్కడ ఉన్న సంఘం నుంచి ఎవరైనా ఒకరు ఆంగ్ల భాషలో కూడా చదవాలి. Anybody from the youth? యవనస్తులైతే The ఇంకా మంచిది. boys, I want to give all the way of the youthful generation who is standing for Jesus today. Yes. యూత్ ఎవరైనా చదవండి జెకర్యా 9:9. Yes, we all are in Jesus. Amen. ఆయన యవనస్తుడే. Nobody can tell we are old. Even our gray hair we deny sometimes. Yes, come on, children. Yes. Shout, O Daughter of Jerusalem. rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Amen. Amen. There's revival happening in my right wing over here. ఈ మార్పు అనేది నా కుడి పక్షాన జరుగుతూనే ఉంది. They're amazing. Hallelujah. యవనస్తులు అద్భుతంగా ఉన్నారు. And I believe even in this wing it's going to happen. నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుందని. Hallelujah. Hallelujah. If you see, you will know what's happening. ఇది మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So I want to say today that this fulfillment that was given in the Old Testament about 500 years before was fulfilled, and you will find it also in the New Testament in the book of Matthew chapter 21 verses 4 to 5. అయితే 500 సంవత్సరం క్రితమే ఈ యొక్క ప్రవచనం అనేది చెప్పడం జరిగినది. దీన్నే మీరు మళ్ళీ మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో కూడా దీన్ని చూస్తారు. And even another reference, I'm just giving you the references because there are many today to, for us to understand and go through the మీరు prophecies. ఇది రాసుకొని పెట్టుకోండి, చదవట్లేదు కానీ తర్వాత మీరు ధ్యానించేటప్పుడు వీటిని శ్రద్ధ వహించి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను. Matthew chapter 21 verses 4 to 5, John chapter 12 verses 4 to 15. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు, యోహాన్ సువార్త 12వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలు. So this is not a coincidence that the Palm Sunday occurred. అయితే ఈ మట్టల ఆదివారం అనేది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన విషయం కాదు. This is but a deliberate prophetic alignment that had to happen at the right time. There was a timing also involved in this. It just didn't happen out of time or just at random, but there was a timing, accordingly it has happened. కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా సమయానుచితంగా ఒక దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఆ చెప్పిన ప్రవచనం అనేది ఆ సమయంలో ఆ స్థలంలోనే జరిగేటట్టుగా దేవుడి యొక్క చిత్తం ఇది. So Jesus orchestrates, in fact God the Father has orchestrated this entry. నిజానికి ఇది తండ్రి అయిన దేవుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరగాలని ప్రణాళిక. God is in control of what he spoke 500 plus years back, is making it happen in 500 years or plus in that point of time. దేవుడికి 500 సంవత్సరం క్రితము ఏదైతే జరగాలో భవిష్యత్తులో జరిగే విషయం పైన కూడా ఆధిపత్యం ఉంది. దాని పట్లనే ఆయన చెప్పిన మాట అది. And he uses Jesus to orchestrate that entry. ఆ యొక్క నియంత్రించిన సమయంలో జరిగేటట్లుగా యేసు ప్రభుని అక్కడ ప్రవేశపెట్టాడు. For example, asking of the colt
or the donkey. ఉదాహరణకు అక్కడ ఆ గాడిద కోసము అడగడము. If you notice Zechariah 9:9 that we just read, that the kingdom comes, your king, his king, the king is coming on a lowly donkey, it was written. And it's being, Jesus is asking for a donkey. అక్కడ మనం చదివినట్లుగానే జకరియా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో గాడిద పైన రాజు రానే ఉన్నాడు అన్నట్లుగానే యేసు ప్రభు అక్కడ నాకు ఒక గాడిద కావాలని అడగడము. So there is a conscious fulfillment. అయితే ఆలోచన ప్రకారంగానే జరిగే ఒక పరిపూర్ణత. It was not at all by chance. అది ఏదో యాదృచ్ఛికమైనది కానే కాదు. Amen. Amen. The Messiah and this prophecy was being fulfilled, as you see in 500 years. It was given earlier. The king comes to you gentle and lowly. He says gentle. 500 సంవత్సరం క్రితం Take notice the gentle, it is written over there. 500 సంవత్సరం క్రితమే అక్కడ చెప్పిన మాట సామాన్యుడి వలె ఒక రాజు రానై ఉన్నాడు. ఆ సామాన్యమైనది. Can we read Zechariah 9:9? సాధుగా, సామాన్యంగా, సాత్వికుడిగా, సాత్వికమైన. Hallelujah. Gentle and lowly. చాలా తగ్గింపు తత్వంతో సాత్వికుడుగా, తగ్గింపుగా. Sometimes when we think of gentle and lowly, we think it is weakness. It's misunderstood. కొన్నిసార్లు ఈ సాత్వికత అనగానే, తగ్గింపు అనగానే ఏదో మనల్ని మనం కించపరచుకోవడం అని అనుకుంటాము. It's a very interesting word and we need to know the exact meaning of gentle. ఈ సున్నితత్వము లేదా ఈ సాత్వికము అనే అర్థము మనం లోతుగా తెలుసుకోవాలి. Gentle is strength under control. ఈ సాత్వికము అనేది బలాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం లాంటిది. Amen. There are people or there are animals that are strong. For example, should I take a dog for an example? కొన్ని జంతువులనే ఉదాహరణగా మాట్లాడుకుందాము. ఇవి బలవంతమైనవి, బలం చాలా ఉంది, కానీ నియంత్రణలో ఉంచుకున్నట్టు జంతువు. Some ఉదాహరణకి dogs have strength, కొన్ని కుక్కలకు చాలా బలం ఉంటుంది, but the moment they see children, they will never attack. కానీ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు ఆ యొక్క కుక్కలు వాటిపైన దాడి చేయవు. Hallelujah. So what I'm trying to say here is gentleness. You need to understand gentleness. It is strength under control. ఆ సున్నితమైన సాత్విక ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో, బలం ఉండి కూడా బల ప్రదర్శన చేయకపోవడం. Having compassion. ఒకరి పట్ల కరుణ కలిగి ఉండడం. And they say, Jesus, that you are a king, and it's a very powerful statement if you notice. ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే దేవా నువ్వు రాజువి అని చెప్తున్నామంటే అది చాలా బలమైన ఒక మాట. The congregation, the people out there are calling him as a king. అక్కడ ఉన్న సమూహము, జనాంగం మొత్తం కలిసి రాజా అని పిలుస్తున్నారు ఆయనని. And we also get to see over here that he's lowly. He says, this kind of king you should expect, that who is gentle and lowly. నెమ్మదిగా ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటి? మీరు ఇలాంటి రాజును ఎదురు చూడాలి, స్వీకరించాలి, తనను తను తగ్గించుకొని సాత్విక ప్రవర్తన ఉన్నవాడు. And the people out there recognize this person is gentle, he is lowly, and there's a very great miracle that happened just before he could come here in this particular scene that we are seeing. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరూ గుర్తిస్తున్నారు ఈయన సాత్వికుడు అని. అక్కడ రాక మునుపే ఒక సన్నివేశం జరిగింది, దాన్ని బట్టి ఆయనను గుర్తిస్తున్నారు. Jesus became very famous at this point of time. యేసు ప్రభువు అక్కడ చాలా ప్రముఖుడైపోయాడు అక్కడ. Because he did a mighty miracle. ఎందుకంటే అద్భుతమైన ఆశ్చర్య He కార్యాలు rose చేశాడు అక్కడ. Lazarus from the dead. లజరస్ ని మరణం నుంచే, ఆ సమాధి నుంచే లేవనెత్తాడు. Jesus' close friend. యేసు ప్రభు యొక్క ఉన్నతమైన స్నేహితుడు. And people are coming to see Jesus at Lazarus' house. Is it really mine? Just imagine a person who's risen from the dead. He and his master are sitting together, and people out there, hey, wait, నాకు చూడని ఆ కిటికీ నుంచి చూద్దాం. నువ్వు పక్కకి జరుగు, నాకు చూడని ఎట్లా ఉంటాడు యేసయ్య, ఆయన మళ్ళా తిరిగి లేచాడంట, చూద్దామా, లెట్స్ సీ హౌ he looks. You see the curiosity. So crowd was there all around. ఊహించుకోండి, ఒకసారి ఎవరైనా మరణించారంటే అక్కడ జనాలకు కూడా ఎటువంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే ఈ మరణించిన వాడు ఎలా లేచాడు, ఎవరు ఈయనను లేవనెత్తాడు. పీపుల్ వేర్ క్యూరియస్ టు సీ హౌ కమ్ ద పర్సన్ హూ హాస్ బీన్ డెడ్ వాజ్ అగైన్ రిజన్ అండ్ హౌ కమ్ దే వర్ ఏబుల్ టు సీ దెమ్ టుగెదర్. Hey, you let me see. Move, let me see. ఇమాజిన్ మనమే Have you చేస్తాం. ever ఊహించుకోండి ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళు నిజంగా తిరిగి లేస్తే Reporters, when they want to take an interview, how it is. ఎలా లేచాడు, ఇది సాధ్యమేనా? You see,
That's how it must have been over there. అలాగే ఉండి ఉంటుంది అక్కడ. నిజమేనా? ఎందుకంటే ఎవరు నమ్మరు మరణాన్ని I think you can జయించి. imagine the scene. And then another person goes, అరే నీకు తెలుసా అక్కడ ఆ లాజర్ ఉంటాడా ఆ ఇంట్లో, అండ్ తిరిగి లేచాడంట, వెళ్ళి చూడు. ఇది మీరే ఊహించుకోవచ్చు. పీపుల్ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ క్యూరియస్ టు టెల్, డూ యు నో దట్ పర్సన్ సిట్టింగ్ దేర్ లివింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ హ్యాస్ డైడ్ అండ్ అగైన్ రోజ్ అగైన్. No WhatsApp. WhatsApp means it would have been more faster, the fire would have spread. అప్పట్లో వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా ఉంటే ఇంకా ప్రపంచం మొత్తం తెలిసిపోయేది. Hallelujah. It was just, through their mouth they were spreading the news, and the whole town came to know, my God, what a miracle happened. వారు మనుషులుగా వారు ఒకరికి వెళ్ళి చెప్పుకునే రోజులు అవి. కానీ అప్పటికి కూడా ఆ పట్టణం మొత్తము అది మారుమోగిపోయే ఉంటుంది. But if you look at the mind and the focus of Jesus, he was focused on his mission. కానీ ఇక్కడ కూడా యేసు ప్రభువుని చూసినట్లయితే ఆయన అక్కడ ఏదో పొంగిపోలేదు. ఆయన యొక్క కార్యసిద్ధి పైన దృష్టి నుంచుతూ ఆయన కార్యాన్ని ఆయన ముందుకు He చేసుకుంటూ knew very clearly what's going to happen the next day. ఆయనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుసు తదుపరి దినం ఏం జరగబోతుందని. So the next point I want to say, the first point was fulfillment of specific messianic prophecy. మొదటి అంశము అది ప్రత్యేకంగా చెప్పబడిన మెస్సయ ప్రకారమైన ప్రవచనాన్ని నిర్వర్తించడము. I'm going to give you 10 points. 10 అంశాలు చెప్పబోతున్నాను, శ్రద్ధ 2 వహించండి. hands full. 2 చేతులు నిండుగా. You want to be blessed today? దీవింపబడాలని ఉందా ఈ Both రోజు? the hands be filled. 2 చేతులు దీవింపబడాలి. Even the mind and the heart be filled with the word of God. మీ మెదడు మనస్సు కూడా దేవుడి వాక్యం చేత నింపబడాలి. That's how Jesus is when he comes in the midst of us. అట్టి తీరుగానే యేసు ప్రభు ఉంటాడు మన మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు. Second point is public declaration of kingship. రెండవ విషయము బహిరంగంగా ప్రకటించడము రాజసం గురించి. He was not a hidden Messiah. దాపరికంగా ఉన్నటువంటి మెస్సయ కాదాయన. It didn't come like a thief, hidden, hiding somewhere. I am the Savior. Go and tell others I am the Savior. He declared it and he proclaimed about it. ఏదో చాటుగా దాపరికంగా వచ్చి నా గురించి చెప్పు, నేనే కాపాడేవాడిని, నేనే మెస్సయాని అని చెప్పలేదు. బహిరంగంగా బిగ్గరగా ప్రకటించిన దేవుడు ఆయన. On this day, on Palm Sunday, Jesus declares himself as king. ఈ రోజు ఈ మట్టల ఆదివారం ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు ఆయన రాజుగా ప్రపంచానికి ప్రకటించాడు. Luke chapter 19 verse 38. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 38వ వచనము. ప్రభువు పేరట వచ్చు రాజు స్తుతింపబడును గాక, పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మహిమయు ఉండును గాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నిటిని గూర్చి మహాసమూహములో ఉన్న కొందరు. Luke 19:38. Somebody reading here? Be fast. Blessed is the king who comes in the name of the Lord. దీవింపబడినవాడు ఆ రాజు దేవుడి యొక్క పేరు పైనే వచ్చువాడు. King, you see, his kingship is being declared openly. రాజు రాజసం గురించి ప్రకటిస్తున్నాడు బహిరంగంగా. There were some critics, there are some critics who argue that Jesus did not claim that he is a king. కొంతమంది విమర్శకులు ఇప్పటికీ వాదన చేస్తారు ఆయనకైనా చెప్పుకోలేదు ఆయన రాజు అని. But over here we can see that the people, whatever they are proclaiming, Jesus is accepting their proclamations కానీ ఇక్కడ or acclamations. జనాలు చెప్పడము నువ్వు రాజు ఈ రాజు అంటున్నప్పుడు ఈ రాజ్య అధికారం గురించి ఆయన అంగీకరించడము. He is not correcting them. సరిదిద్దట్లేదు, అయ్యో నేను రాజుని కాదని ఆయన He చెప్పట్లేదు. accepted. Jesus accepted it. యేసు ప్రభు స్వీకరించాడు అక్కడ. Amen. Hallelujah. So when Jesus accepts something, that's something marvelous. అయితే యేసు ప్రభు అక్కడ ఏదైనా స్వీకరించి అంగీకరించినట్లయితే అదొక అద్భుతమైన విషయము. That's why when we worship, we say, Lord, accept our worship. అందుచేతే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా దేవా నా ప్రార్థనను అంగీకరించు, ఆరాధనను అంగీకరించు అని. Accept our worship. దేవా మా ఆరాధనను స్వీకరించు. Amen. So that's very important. It's different thing just to sing or just to pray off, but it should be accepted also by the చాలా గొప్ప విషయం అది, ఎవరికైనా పాట పాడడము లేదా ఘనపరచడము, కానీ స్వీకరింపబడడం కూడా గొప్ప. This prophecy was given by Daniel also about the 70 weeks, and this timeline falls in those 70 weeks. ఈ దానియేలు చెప్పిన ప్రవచనం కూడా దీనికి వర్తిస్తుంది. 70 వారాల సమయంలో ఇది జరుగుతుంది అన్నట్లుగానే. I mean, this is the year, this is the day on Palm Sunday he is being proclaimed as the king.
ఈ సంవత్సరము ఈ రోజున రాజు రానై ఉన్నాడని చెప్పిన ప్రకటన అది. And just imagine the timeline. Actually, if you just notice like pregnancy, how it is, this time was exactly the time of pregnancy, and right away the prophecy being revealed, it being fulfilled, and not one prophecy. Daniel, you see in the book of Daniel, the 70 weeks, it is being fulfilled at this point of time, in this time frame. Zechariah chapter 9 verse 9 being fulfilled, and you will go on to see further. ఊహించుకోండి, ఒక గర్భం దాల్చిన స్త్రీ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే తారీఖును ఒక ప్రకటనలాగా చెప్పడము, ఆ క్రమం ఏదైతే ఉందో అదే ప్రకారంగా జెకర్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో చెప్పినట్లుగానే ఆ సమయోచితమైన రోజు ఆ సంవత్సరము ఆ స్థలంలో జరుగుతున్నట్లుగా. I think we need to understand that there are some moments we should recognize that the word of God that was spoken to us, this is being delivered now. కొన్ని సందర్భాలను బట్టి ఈరోజు మనం ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ సమయంలో ఇది జరిగింది అని గమనించాలి. Sometimes you need to understand in your spirit the Lord spoke a word and it's time now, it's that pregnancy is there to be delivered now. కొన్నిసార్లు ఆ సమయము దేవుడు మాట్లాడాడు, ఇది నా జీవితంలో ఈ జన్మ ఇప్పుడు జన్మించబోతుంది, ఆ గర్భం దాల్చి ఉన్నామని. Can you understand what I'm saying? మీకు ఇది అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే క్రమము? That pregnant moment, that time when the delivery time comes, you'll understand this is the time of delivery. ఒక గర్భం దాల్చిన స్త్రీకి ఆ సమయం అనేది తెలుస్తుంది, ఈ సమయంలో మనము జన్మనివ్వబోతున్నాం అనే విషయం కుటుంబానికి కూడా తెలుస్తుంది. Nowadays, because of the technology and all of these things, it's a little different. But earlier days, there used to be a time of preparation. They would tell a person to come and take care of that person who is doing the delivery. ఇప్పుడున్న ఆధునికత ప్రకారంగా వేరే విషయాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ అప్పట్లో ఈ సమయానికి ఈ నెలలు నిండినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఈ సమయంలో ప్రసవించబోతుందని జాగ్రత్తగా ఉండేవారు. Hallelujah. The third point, మూడవ అంశం acceptance of worship. ఆ ఆరాధనను స్వీకరించడము. In this, Jesus is talking about his divine claim. He is accepting the worship that the people are worshiping him. ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నది ఆయన పవిత్రమైన యొక్క అధికారం గురించి, జనాలందరూ కలిసి అక్కడ సమూహంగా ఆయనను ఆరాధించడము. Jesus is accepting the praises that belongs to God. యేసు ప్రభువు దేవుడికి చెందిన ప్రతి ఒక్క స్తుతిగానాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. Are you getting the point? మీకు ఇది అర్థమవుతుందా? Jesus physically present here, the praises and worship that are being given to God, Jesus is accepting. That is making a divine claim that he is the Son of God here. యేసు ప్రభువుగా అక్కడ మానవ రూపంలో అక్కడ ఉంటూ దేవుడికి చెందాల్సిన స్తుతిగానాన్ని శరీర రూపంలో ఆయన దాన్ని స్వీకరించడము. Luke chapter 19 verses 39 to 40. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 30 మరియు 40వ వచనాలు. And some of the Pharisees, please Geeta, go ahead. ఆ సమూహములో ఉన్న కొందరు పరిసయ్యులు, బోధకుడా నీ శిష్యులను గద్దింపమని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారిని చూచి, వీరు ఊరుకుండుని ఎడల ఈ రాళ్ళు కేకలు వేయనని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను. Amen. Hallelujah. Jesus is saying that if you recognize this day, and yet what is strange is that he says, don't stop the people from shouting praises. There are some leaders over there. There are some people, the leaders, hey, you be quiet. They're asking the disciples to be quiet, the crowd to be quiet. They're trying to take control over the crowd. Don't praise, don't shout. Hosanna, Hosanna, don't shout, don't shout. But Jesus steps in, and he says, let them speak. అయితే Let them ఊహించుకోండి ఇది ఆ రాజ్యంలోకి యేసు ప్రభు ప్రవేశించినప్పుడు జనాలు బిగ్గరగా హొసానా హొసానా అని కేకలు పెట్టి అరిచి ఆ స్తుతిగానాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. అక్కడున్న కొంతమంది అధికారులు ఇలా అరవకూడదు, ఇలా ఆయనను స్తుతించకూడదు అని చెప్తున్నప్పటికీ మీరు కాకపోతే అక్కడ ఉన్న రాళ్ళు స్తుతిస్తాయి అని చెప్పేటట్టు ఒక సందర్భం. If you notice, is what was the claim that Jesus made is if they stop praising, the stones will begin to praise the Lord. మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు కానీ స్తుతిని ఆపినట్లయితే అక్కడ ఉన్న రాళ్ళు స్తుతిస్తాయి అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So in fact he is making a claim over here
that the Heavenly Father has ordained it to be. నిజానికి ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారంగా జరుగుతున్నది అది. This is the moment he is accepting worship. He loves when his children praise him, when his children open their mouth and worship the Lord. ఈ క్షణంలో ఈ సందర్భంలో ఆయన ఆ స్తుతిగానాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఆయనకు స్తుతి ఆరాధన అనేది చాలా ప్రీతికరమైనది. Have you ever noticed sometimes some people don't clap, they don't open their mouths? మీరు గమనించారా స్తుతి సమయంలో కూడా కొంతమంది చప్పట్లు కూడా కొట్టరు, నోరు తెరిచి పాట కూడా పాడరు. The Lord says, if you are not going to praise, I'm going to ask the stones to praise the Lord. ఇది నేరుగా తీసుకోండి. ఒకవేళ నువ్వు కాకపోతే ఈ రాళ్ళన్నీ కలిసి నన్ను స్తుతిస్తాయని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Because he loves worship. ఎందుకంటే ఆయనకు స్తుతి అంత ఇష్టము. You need to understand, I need to understand, we are created to worship a living God. మీకు అర్థం అవ్వాలి, నాకు అర్థం అవ్వాలి, మనం అందరం సృజింపబడింది When దేవుడు సజీవుడైన దేవుడిని When you ఆరాధించడానికి. don't open your mouth to praise the Lord and worship the Lord, he's going to choose somebody else. మనం నోరు తెరిచి దేవుడిని ఆరాధించడానికి ఒకవేళ ప్రకటించలేకపోతే ఇంకెవరినో ఎంచుకుంటాడు దేవుడు. Hallelujah. Hallelujah. These hands are for what? ఈ చేతులు ఎందుకున్నాయి మరి? చప్పట్లు కొట్టి దేవుడిని Clap. స్తుతించడానికి. So let's clap and give the Lord a glorious praise. చప్పట్లు కొట్టి దేవుడికి మహిమను చెల్లిద్దాం. Amen. ఆమేన్. Never go back from praising the Lord. Just దేవుడిని- now, like how we stepped out, some of us have our own fears. We had our own fears. But given a chance, you should not. The Lord tells, I'm going to ask the stones, if you are going to stop them from praising the Lord will open somebody else's mouth and he will make him pray. ఆమేన్. దేవుడిని స్తుతించడానికి ఎటువంటి అవకాశంలోనూ వెనుతిరగకూడదు, వెనుకడుగు వేయకూడదు. ఈ రోజు జరిగిన సందర్భంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే కొంతమంది వీధుల్లో ప్రకటించడానికి భయపడి ఎలా పాడాలో లేదో, బిగ్గరగా చెప్పొచ్చో లేదో అని ఎటువంటి అవకాశం వచ్చినా కదా మనం కాకపోతే అక్కడ ఉన్న రాళ్ళే దేవుడిని స్తుతిస్తాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So tell your neighbor, I'm going to open my mouth and pray. పొరుగు వారికి చెప్పండి, నేను నోరు తెరిచి బిగ్గరగా ప్రార్థన చేస్తాను. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఈవెన్ నౌ సమ్ పీపుల్ ఆర్ హెసిటెంట్ టు స్పీక్ అవుట్. I'll repeat it for you. మీకోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీ పరుగువారిని చెప్పండి, నేను నోరు తెరిచి బిగ్గరగా దేవుని స్తుతిస్తాను. Tell to your neighbor, I'll open my mouth and I'll praise the Lord with all my might. నువ్వు నన్ను ఆపకు. You don't stop me. ఆపేవాడు ఎవరు ఉంటారు? Who will stop you? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎవరైనా ఆపితే అనుకోండి ఇంకా ఏం పని చేస్తుందని. If somebody is stopping you, remember what is working out there. హల్లెలూయా. Hallelujah. That's what Jesus told. అదే కదా యేసు ప్రభు Try to చెప్పిన మాట. recognize that moment, what all happened in that moment. ఆ క్షణం సందర్భాన్ని గమనించండి, అక్కడ ఏమేం జరిగిందని. So important is worship in your life. అంత ముఖ్యమైనది మీ జీవితంలో ఆరాధన అనేది. Hallelujah. Hallelujah. Just because we know few songs, no. Is your heart involved in the worship? కొన్ని పాటలు మనకు తెలిసినంత మాత్రాన కాదు, మన హృదయం అనేది ఆ స్థుతిలో కలిసి లీనమై ఉండాలి. Your heart has to be involved. మీ హృదయం అక్కడ దీంట్లో లీనమై ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Your battles are won in your worship time. మీ యుద్ధాలన్నీ ఒకటవుతాయి ఆ ఆరాధన సమయంలో. You want to win the battle? మీరు యుద్ధాన్ని గెలవాలనుకుంటున్నారు కదా, Involve in worship, involve in praise. Give the Lord a glorious praise. You're more in the battle, more fiercely you need to worship the Lord. అయితే మీ యొక్క ప్రమేయము, మీ యొక్క జోక్యము మీరు లీనమైపోవాలి ఆ స్తుతి ఆరాధనలో దేవుడి దగ్గర. Because God wants to lift you out of that cloud, lift you beyond that challenge and make you strengthen in the spirit right within you. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ మేఘానికి మించి మిమ్మల్ని లేవనెత్తాలనుకుంటున్నాడు, ఆ సవాలుకు మించి మిమ్మల్ని జయించాలనుకుంటున్నాడు, మీకు జయాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So Hallelujah. that's the key that Jesus has given to you to break every stronghold. And here he's showing his divine authority by accepting the worship. అది ప్రతి ఒక్క బలమైన బంధకాన్ని విరగొట్టడానికి యేసు ప్రభు మనకిచ్చిన ఒక దీవెన, తాళం చెవి లాంటిది. ఇక్కడ మనం స్తుతించగా మన బంధకాలన్నీ విడిపోతాయి. And here's a very strong argument about his deity. ఆయన యొక్క మూర్తి గురించి చాలా తీవ్రమైన ఒక వాదన అనేది జరుగుతుంది. About his identity. ఆయన యొక్క గుర్తింపు గురించి. He is proving it that he is God, he is Lord, he accepts the worship. ఆయన దేవుడు అని అక్కడ నిరూపిస్తున్నాడు. ఆయన ఆ స్తుతి గానాన్ని స్వీకరించువాడు అని అక్కడ చెప్తున్నాడు. Amen. ఆమేన్. We move on to the fifth point. 5వ అంశంకి వెళ్తున్నాం. అయితే Fourth one. 4వదేనా? Praise the Lord. There's a messianic timing.
అయితే ఇది ప్రవచనం ప్రకారమైన సమయము, మెస్సయా చెప్పినటువంటి సమయం ఇది. Daniel's prophetic timeline. దానియేలు చెప్పినటువంటి ఆ సమయానుసారమైన సందర్భము. Daniel chapter 9 verse 25. దానియేలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము The timeline 25వ given వచనం. over there for the coming of the Messiah. యేసు ప్రభు మెస్సయా రానై ఉన్న సమయాన్ని గురించి ఆయన సూచన అది. And it got fulfilled in Luke chapter 19 verses 41 to 44. ఇది నిర్వర్తించబడిన యొక్క వాక్యము లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 41 నుంచి 44వ వచనాల దాకా. His entry into Jerusalem before the Passion Week, or I would say not the Passion, Crucifixion Week. యేసు ప్రభు అక్కడ సిలువ వేయబడిన వారానికి మునుపే యెరూషలేం ప్రాంతంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు. This week that we are entering into, every day is an important day where Jesus was, he was so much in trouble, so much in pressure. This was very tremendous pressure upon him. ఇప్పుడు మనం అడుగు పెడుతున్న ఈ వారంలో ప్రతిరోజు చాలా ఒత్తిడి, తీవ్రత, ఇబ్బందికి గురి అవుతున్న అప్పగించబడిన రాత్రికి మునుప సందర్భాలు ఇవన్నీ. So Palm Sunday fits within those 70 weeks prophecy. అయితే ఈ మట్టల ఆదివారం అనేది ఆ 70 వారాల ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగానే ఉంది. And this case of Jesus arrived exactly when the scripture predicted it to be. ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఎప్పుడు అక్కడ అడుగు పెడుతున్నారు అంటే ఆ వాక్యం చెప్పినటువంటి సమయం ప్రకారంగానే. So the everything about Jesus is not only he fulfilled the laws, he also was fulfilling prophecy parallelly. అయితే యేసు ప్రభు Keep your phones on silent, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా దాన్ని నియంత్రించడము, పూర్తి చేయడం మాత్రమే కాదు, అక్కడ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా నిర్వర్తించాడు యేసు ప్రభు. Are you getting the point? అర్థమవుతుందా? Jesus not only fulfilled the law completely, he lived his life according to the laws given. He is also fulfilling the prophecies that have been prophesied about him parallelly. అక్కడ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఆయన బ్రతికి దాన్ని నిర్వర్తించడం మాత్రమే కాదు, ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడిన ప్రతి ఒక్క ప్రవచనాన్ని కూడా అక్కడ ఆయన నిర్వర్తించాడు. There is no other God, there is no other Lord, there is no other man. All these things happening at one time. ఇంకొక దేవుడును లేడు, ఇంకొక దేవత లేడు, ఇంకొక మనుష్యుడు లేడు, ఇలా సమయం ప్రకారంగా చెప్పింది చేసినట్లుగా. So multiple ways things are happening in the life of Jesus. అయితే యేసు ప్రభు జీవితంలో అనేకమైన సూచనల ప్రకారంగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. What a wonderful Lord we serve. ఎంత అద్భుతమైన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Amen. Amen. So when he speaks something about you, there is a very, very weighted word that has been spoken upon your life. అయితే ఆయన కానీ మీ జీవితంలో ఏదైనా మాట్లాడాడంటే చాలా బలమైన విషయం మీ జీవితంలో జరుగుతుందని నమ్మండి. You have to live for Jesus, for that your life has to be committed, your whole heart has to be committed to the Lord. దానికోసం యేసు ప్రభు కోసం మీరు బ్రతకాలి, మీ పూర్తి జీవితము యేసు ప్రభుకు అప్పజెప్పేటట్లుగా ఉండాలి. Imagine what all he is going through in this week. ఊహించుకోండి ఈ వారం మొత్తం ఆయన ఎటువంటి For ఇబ్బందులు what? ఎదుర్కొన్నాడు. For the salvation of your soul. దేనికోసము అంటే మీ ఆత్మ యొక్క విడుదల కొరకై, రక్షణ For the కొరకై, salvation of my soul. నా ఆత్మ యొక్క రక్షణ కొరకై. Aren't you glad that you are saved? మీరు ఆనందిస్తున్నారా మీరు రక్షణ పొందినందుకు? Amen. ఆమేన్. Hallelujah. The wrath of God is not upon us, it was upon Jesus. దేవుడి యొక్క ఉగ్రత మన పైన లేదు, అది యేసు ప్రభు పైకి వెళ్ళింది. Hallelujah. Hallelujah. So as the scripture predicted, accordingly, very accurately in the exact time it fulfilled. అయితే వాక్యంలో ఇచ్చిన ప్రవచనం ప్రకారంగానే ఆ సమయంలోనే అది సరిగ్గా పరిపూర్ణమైంది. Over to the fifth point. 5వ అంశం ఇప్పుడు మనం వినబోతున్నాం. The nature of his kingdom. Jesus is actually redefining kingship. ఆయన రాజ్యం యొక్క స్వభావము, ప్రకృతి ఏంటని చెప్తూ రాజ్యంలో ఆయన రాజసం గురించి ఒక వర్ణనను మనకిస్తున్నాడు. Very important point over here, you need to understand that his kingdom is related to the spiritual, it is not political. అయితే ఇక్కడ చాలా తీవ్రంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన రాజాధిపత్యం అంటే రాజకీయాలకు సంబంధించిన విషయం కాదు, ఆధ్యాత్మికమైన పరలోకపు రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయం. We get to see many political kingdoms now. అనేకమైన రాజకీయవాదులను ఈ రోజు అనేకమైన రాజకీయాలు ఉన్నాయి. Even at that time, the people of Israel did not recognize the spiritual aspect, but because he rose Lazarus from the dead, they wanted him to be the leader, and so that he will come and deliver them and have their own dominion over. ఆ రోజుల్లో కూడా అనేకమైన రాజకీయాలు అలాగే ఉన్నప్పటికీ
మరణించిన లాజరస్ని లేవనెత్తిన వాడు గనుక ఆధ్యాత్మికంగా ఈయన యొక్క ఆధిపత్యం ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రాంతం బాగుంటుందని జనాలు నమ్మారు. So basically, they wanted a political leader. నిజానికి వాళ్ళకు అవసరమైంది ఒక రాజకీయ నాయకుడు. Hallelujah. And Jesus redefines kingship. You know how he comes? He comes on a donkey. అయితే అక్కడ యేసు ప్రభు రాజాధికారము అంటేనే దాన్ని మార్చివేశాడు. ఎలా వచ్చాడు? గాంభీర్యంగా కాదు, ఒక గాడిద మీద. Donkey is a symbol of peace. గాడిద అనేది ఒక శాంతికైన రూపము. It's a symbol of humility. తగ్గింపు తత్వానికైన ఒక చిహ్నం అది. It is not a war horse. ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళే గుర్రం కాదు అది. Hallelujah. War horses are trained. యుద్ధానికి వెళ్ళే గుర్రాలన్నీ చాలా శిక్షణను పొందుకున్నవి. No training, nothing. Jesus tells exactly prophetically, he tells, this is the place where you will find the donkey. అయితే ఇక్కడ ఈ గాడిదకి ఎటువంటి శిక్షణ లేదు. నేరుగా ఆయన చెప్పిన ప్రాంతం మాట, ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఒక గాడిద మీకు దొరుకుతుంది అని. We'll get into it later. దీని గురించి మనం వింటాం ఇంకా. But about the kingdom of God, let's read John chapter 18 verse 36. కానీ దేవుడి రాజ్యం గురించి యోహాన్ సువార్త 18వ అధ్యాయము 36వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. యేసు, నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు. నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడుకున్నట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనదే కాదనెను. Hallelujah. His kingdom, come on. Anybody యవనస్తులు here? 6 ఉన్నారు అక్కడ. దేవుడు నిజంగా మీరు కాకపోతే ఇంకెవరినన్నా నియమిస్తాడు. దయచేసి చదవండి. Somebody reading over here to my right side. ఎస్. My kingdom is not of this world. If it is where my servants would fight to prevent my arrest by Jews, but not my kingdom is from another place. Hallelujah. Hallelujah. My kingdom is of this world, he says. నా రాజ్యం ఈ లోకాంది అని చెప్తున్నాడు ఆయన. So to which kingdom you belong? ఏ రాజ్యానికి సొంతం మీరు? ఈ లోక సంబంధించిన రాజ్యం Does your kingdom belong to this world? You belong to a spiritual kingdom. So when you pray, pray in the spirit. మీరు ఆధ్యాత్మికమైన రాజ్యానికి చెందినవారు. ఒకవేళ మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తారు. You've been given the helper, the Holy Spirit, to pray in the spirit. That's why it's very important to understand the dynamics, how it operates, how the spiritual kingdom operates. మీకు ఒక సహాయకుడిని దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని. దాని ప్రకారంగానే ఈ యొక్క రాజ్యం ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. You operate with a carnal sense in the spiritual kingdom, it doesn't apply, it doesn't work. మన భౌతిక నేత్రాల ప్రకారంగా మనకున్న సొంత తెలివి ప్రకారంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఈ రాజ్య విషయాలు మనకు బోధపడవు. So you've got a helper, అయితే మీకు ఒక సహాయకుడు ఉన్నాడు. and his name is ఆయన పేరు the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Amen. ఆమేన్. He is very precious, very powerful, and yet humble, meek, and very, very gentle. చాలా అమూల్యమైన వాడు, ఉన్నతమైన వాడు, శక్తివంతుడు, బలవంతుడు, అయినప్పటికీ తగ్గింపు తత్వం కలిగిన సాత్వికుడు. Definition of gentle is సాత్వికత్వము అని చెప్తే strength under control. నియంత్రణలో ఉంచిన బలము. Amen. ఆమేన్. The Almighty, all powerful God, the God of the impossible, the God, the Creator, is living on the inside of you, and still that strength is under control, is not exploding within you. You just cannot be able to, I won't be able to withstand. The human flesh cannot withstand. But just imagine in what controlled way, in what gentle way, in what soft way He speaks to you. సర్వోన్నతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వ అధికారి. ఊహించుకోండి, ఒకవేళ మనిషికి అలాంటి అదుపు శక్తి ఉన్నట్లయితే నియంత్రణలో ఉంచుకోరు, ఇతరుల పైన గర్వంతో వ్యవహరిస్తారు. ఆయన అంత గొప్పవాడైనప్పటికీ తగ్గింపుతో సాత్వికంగా తనను తాను తగ్గించుకుంటూ ఆ స్థానానికి ఉన్నాడు. A couple of days it rained in the night. కొన్ని రోజులలో Just 2 days back, I think. ఈ 2 రోజుల ముందు చూస్తే మీరు రాత్రిపూట కొంచెం పెద్ద వర్షం పడింది. I just went out in the balcony to just see. నేను బయట కేవలం చూడ్డానికి వెళ్ళాను బాల్కనీలో. The way it thundered, and I saw that lightning ripping apart, and the building also shook a little, and I was in immediately. ఆ మెరుపు మెరిచిన క్షణము మా బిల్డింగ్ మొత్తం అపార్ట్మెంట్ ఇలా దద్దరిల్లింది. ఆ క్షణం నేను వెంటనే లోపలికి వచ్చేసాను.
Imagine if God would have been speaking to us like that. ఊహించుకోండి అలాంటి మెరుపు ధ్వనితో దేవుడు మనతో మాట్లాడితే Finish everything. మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఒక్క మాట. Hallelujah. Hallelujah. But God is a God of light. కానీ దేవుడు ఆ ప్రకాశవంతమైన వాడు, The resurrection power ఆ పునరుద్ధారణ శక్తి, that raised Jesus Christ from the dead మరణం నుంచే యేసు ప్రభుని is లేవనెత్తింది living on the inside of you. మీలో కూడా అది సజీవంగా ఉంది. He's there. His spirit, you just cannot think of imagining a spirit like this. Illumination will be there or what will be there. You understand the presence of God, listen to His voice. And the more you obey to His voice, the more friendly He will become with you. You will not need any friend in this life. ఆయన యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క ప్రకాశము మనలో ఉంది కనుక మనం సజీవులుగా ఉన్నాము. ఆయనను కానీ మీరు తెలుసుకొనగలిగితే ఆయన చేసే ప్రతిదీ మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు ఇంకా ఏ స్నేహితుడు అవసరమని కూడా అనిపించదు. దేవుడే మీ స్నేహితుడు. If you are not able to listen to His voice, ask forgiveness. There have been times that you and I must have grieved the Spirit of God. ఆయన యొక్క స్వరం మీకు వినిపించట్లేదు అంటే క్షమాపణ అడగండి. ఎన్నో సందర్భాలలో ఆయన యొక్క ఆత్మను మీరు గాయపరిచే ఉంటారు పాపం చేత. Ask Him forgiveness. Ask Him, Lord, help me open my ears so that I can hear your voice. క్షమాపణ అడిగి దేవుడిని అడగండి, నాతో మాట్లాడు దేవా, నా చెవులను తరువు నీ స్వరాన్ని నేను వినడానికి అని. Amen? ఆమేన్. Perfect guidance, perfect accuracy. When Jesus guides, when the Spirit of God guides, there will be accuracy in what He speaks. శ్రేష్టమైన నడిపింపు, 100% నమ్మదగినటువంటి నడిపింపు ఆయన మాట ఒకవేళ మనకు చెప్పినట్లయితే. Amen? ఆమేన్. God is a God of direction and not of confusion. దేవుడు నడిపించువాడు, అయోమయంలో నడిపించువాడు కాదు. Hallelujah. Amazing God we serve. అద్భుతమైన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Amen? He not only, because he didn't meet the political expectations, but he aligns perfectly with the Old Testament prophecy. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయానికి సంబంధించిన అర్హతలను ఆయన చేరుకోలేదు, కానీ ప్రవచనాల ప్రకారంగా పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన ప్రతి ఒక్క మాటను ఆయన నియమంగా చేశాడు. There is no contradiction in what Jesus did and what you find in the Old Testament. It will perfectly match. మీకు ఈ పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన మాట మరియు ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలో మనం చదువుతున్న జరిగిన సందర్భాలలో ఎటువంటి భేదభావన అనేది లేదు. Amen? Amen. Over to the sixth point. ఆరో విషయం. Hosanna was the cry. It was a messianic psalm that people were singing. They didn't even know that they are singing Hosanna. జనాలందరూ అక్కడ హోసానా అని ఏడ్చారు, బిగ్గరగా ఏడుస్తూ ఘనంగా ఆయన పాట పాడారు, హోసానా అని. You can see the Spirit of God at work at this time. ఆ సమయంలో దేవుడి యొక్క మాట నిర్వర్తించబడము, ఆత్మ అభిషేకం అక్కడ తెలుస్తుంది. Actually, the crowd over there, they are using scripture. అక్కడ ఉన్న జనులు అందరూ వాక్యాన్ని అక్కడ వాడుతున్నారు. Knowingly, unknowingly, they are proclaiming the truth. They are proclaiming the scripture by saying Hosanna. తెలిసి తెలియక అక్కడ వారు వాక్యాన్నే అక్కడ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఏమని? హోసానా అని. Psalms 118 verses 25 and 26 says that. కీర్తనల గ్రంథం 118వ అధ్యాయము 25-26 వచనాలు ఇది చెప్తుంది. Quickly. 118, Yes. 25-26. యెహోవా దయచేసి నన్ను రక్షించుము, యెహోవా దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించుము. యెహోవా పేరట వచ్చువాడు ఆశీర్వాదమందును గాక. యెహోవా మందిరములో నుండి మిమ్ము దీవించుచున్నాము. Amen. Anybody in English? Save now, I pray. Oh Lord, go ahead, go ahead. Save now, I pray, O Lord, I pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. Is it NKJV? Yes, Yeah? yes. You want another? No, that's fine. It says, save us, blessed is he who comes. These are the important words that you need to take from that. అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మాటలు, రక్షించు దేవా అనువాదం ప్రకారంగా, నన్ను రక్షించు దేవా దేవుడి నామంలో వచ్చినవాడా. Amen? Amen. It's being fulfilled in Matthew chapter 21 verse 9. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ఇది నిర్వర్తించబడింది. When was Psalms written? ఎప్పుడు కీర్తనలు రాయబడింది? Long ago. ఎప్పుడో కాలంలో. David the king wrote it. It's దావీదు being fulfilled now.
దావీదు రాజు Imagine కీర్తనకారుడు రాసింది. hundreds of years go and it gets fulfilled. వందలాది వేల తర్వాత సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట, కీర్తనకారుడు దావీదు రాజు చెప్పిన మాట Who fulfilled నిర్వర్తించబడ్డం. ఎవరు దీన్ని పూర్తి చేశారు? ఇంత నిరాశకరంగా ఎందుకున్నారండి మీరు? వై ఆర్ యు సో హోప్లెస్ హియర్? ఎవరు నెరవేర్చారని అడిగాను అంతే. హూ హస్ ఫుల్ఫిల్డ్ దిస్? ఈరోజు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్నామా? ఆర్ వి ఇన్ ఫాస్టింగ్ ఇంకా ప్రేయర్? గట్టిగా వస్తుంది స్తుతి ఉపవాసంలో ఉండినప్పుడు, తెలుసా మీకు? ఇఫ్ వి ఆర్ రియల్లీ ఫాస్టింగ్ అవర్ వాయిసెస్ విల్ బి మచ్ హైయర్. ఎందుకంటే యేసు ఆత్మనే మీ బలం ఉంటది అప్పుడు. బికాస్ ద లార్డ్స్ స్పిరిట్ విల్ బి యువర్ స్ట్రెంగ్త్. మీ శరీర బలం పంచేది అక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు He వర్క్. overtakes you. మిమ్మల్ని దాటుకున్నది వెళ్ళిపోతుంది. Many a times we think this will give me strength, that will give me strength, but the Spirit of God is your strength. ఎన్నోసార్లు మనం అనుకుంటాం దీని వల్ల బలం వస్తుంది, దాని వల్ల బలం వస్తుంది అని. దేవుడి ఆత్మ వల్లనే ఆ బలం వస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So who fulfilled the prophecy? అయితే ఈ ప్రవచనాన్ని ఎవరు పరిపూర్ణించారు? ఇంకా కొంచెం గట్టిగా. జీసస్ ఇంకా. జీసస్. Amen. Today is a day that we all give a glorious praise to Jesus. ఇది భయాల వల్ల, ఈ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న సంఘటనల వల్ల, ఇంట్లో జరుగుతున్న సంఘటన వల్ల, ప్రతి చోట నుంచి సాతాను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాడు. కానీ మన వెలుగు ఇంకా ఎక్కువ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి అలాంటి సమయంలో. ఈ రోజే బలంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాల్సిన, ప్రకటించాల్సిన సమయం. మెనీ టైమ్స్ వీ మైట్ బి అఫ్రేడ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. దేర్ మైట్ బి ఆ పర్సనల్ థింగ్స్ ఆల్సో విచ్ మైట్ obligate us from worshipping the Lord. Nothing should stop us from worshipping the Lord. Amen. ఆమేన్. You should be true worshippers. మీరు నిజమైన ఆరాధికులుగా ఉండును The గాక. more you are in a battle is a very clear sign for you to shine more and more for Jesus. ఇటువంటి ఒత్తిళ్లకు మీరు గురి అవుతున్నారంటే ఇంకా ప్రకాశవంతంగా దేవుడి కోసం మీరు ఉండాలని మాట. Hallelujah. Tell your neighbor, I am in a battle. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, నేను యుద్ధంలో ఉన్నాను. My battle belongs to Jesus. నా యుద్ధం దేవుడికి చెందిందే, యేసు ప్రభువుకి చెందిందే. Amen. Amen. When you give it over to Him, He knows what to do. At the appointed time, He will fulfill His word concerning you. అది ఆయనకు అప్పచెప్పినట్లయితే ఆయనకు తెలుసు ఏం చేయాలో. ఆ నియమించిన సమయంలో మీకు విజయాన్ని ఇచ్చువాడు. Make sure you are getting closer to the Lord because of the trouble or the challenge that you are being facing. Don't go away from the Lord. When you go away, then you are pleasing the enemy. మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది, శోధన ఎదుర్కొన్నా ఇది దేవుడికి దగ్గర చేసే దానిలాగా ఉండాలి, కానీ దేవుడి నుంచి దూరం చేసేటట్టు కాదు. దూరం వెళ్ళినట్లయితే మీరు అపవాదికి దగ్గర అవుతున్నవారు. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes family members will be, like hindrance. Hey, don't go to church. కొన్నిసార్లు మన సొంత కుటుంబమే చెప్తారు, ఏం పోతావు చర్చ్కి? You go to church, I'm not going to talk to you. నువ్వు పోయావంటే చూడు, ఈరోజు నేను మాట్లాడను నేను. Hallelujah. Whatever it might be, whether a family member or some external challenge, but you should give glory to Jesus. కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు, లేదా బయట నుంచి ఏదైనా ఒత్తిడే కావచ్చు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ దేవుడికే మహిమనివ్వాలి. Every moment that you stand for the Lord is being recorded in heaven. దేవుడి కోసం మీరు నిలబడిన ప్రతి ఒక్క క్షణము పరలోకంలో లెక్కింపబడింది. And that's what should matter to you. అదే మీ ముఖ్యమైన గమనికగా ఉండాలి. Are you here? ఇక్కడే ఉన్నారా? Hallelujah. We give glory to our God today. దేవుడికే ఈరోజు మహిమను అప్పచెప్దాం. Amen. ఆమేన్. So Hosanna means save now. హొస్సానా అని అంటే నన్ను ఇప్పుడు రక్షించు అని. Amen. ఆమేన్. And that is what the crowd recognized. They are singing Hosanna. They are telling Jesus, save us now from this leadership, from this slavery that we are in. అక్కడ ఉన్న జనాలు బిగ్గరగా అరుస్తున్న మాట అన్నట్టు దాని అర్థము, ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయాల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు దేవా అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's so important over here. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ సందర్భంలో. And they see Jesus coming on a donkey. అక్కడ యేసు ప్రభు ఒక గాడిద పైన రావడం అనేది. And he says, this is the kind of king you should be expecting. ఇటువంటి రాజునే కదా మీరు ఎదురు చూడాలి. But I want you to think for a second, for some time. They say, Hosanna, Hosanna. ఒక్క క్షణం ఊహించుకోండి, అక్కడ ఉన్న జనాలందరూ చెప్పడము It హోసానా means, హోసానా అని. save us now, save us now. దాని అర్థము మమ్మల్ని ఇప్పుడు కాపాడు, ఇప్పుడు కాపాడు అని. And they're giving their loudest shout of praise. బిగ్గరగా అరుస్తూ స్తుతి చేస్తున్నారు. మరి Maybe some people didn't even know what they are singing, but because he's singing, I am singing, and he's also singing or she is also singing, Hosanna, Hosanna.
కొంతమంది జనాలకు దాని అర్థం కూడా తెలియదేమో. ఆయన అరుస్తున్నాడు హొసానా అని, ఈమె అరుస్తుంది హొసానా అని, నేను కూడా హొసానా అని అరవాలని. You know, there'll be some people in the crowd, they don't know what they're, because others are doing, I'll also do. ఉంటారు కదా కొంతమంది గుంపులో, నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను, మీరు అందరు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేనే చేస్తున్నాను. అరే నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నాకు తెలియదు నీ అట్లా If somebody asks you why are you doing, you will not even know the answer and you will follow the crowd. Hallelujah. Hallelujah. That's how they were shouting on that day. అటువంటి తీరుగా వారందరూ బిగ్గరగా And అరుస్తున్నారు. that day they were crying, save us, save us. ఆ రోజు అందరూ ఏడుస్తున్నారు, నన్ను రక్షించు, ఇప్పుడే రక్షించు అని. I mean, it's a kind of a very important day, and such things are also happening parallel. Imagine the different scenarios that are happening at the same time. ఊహించుకోండి, అదే సమయంలో విభిన్నమైన సన్నివేశాల్లాగానే ఇక్కడ జరుగుతుంది. అందరూ ఒకేసారిగా నన్ను రక్షించు అని ఏడవడము. And Jesus is like, the hour has come, the time has come. వాళ్ళందరూ అంత రక్షించు అంటా ఉంటే యేసు ప్రభు నెమ్మదిగా నిదానంగా సమయం ఆసనమైంది, ఆ గడియ ఇప్పుడే. At the right time, this word is being fulfilled. ఆ సరి అయిన సమయంలోనే ఆయన యొక్క ప్రవచనం నిర్వర్తించబడము. You see the timeliness, the exact timing sense over there. ఆ సమయోచితమైన ప్రవర్తన అక్కడ మీరు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే జరగడం చూస్తారు. I told you at the understanding the pregnant moment, that exactly at that pregnant moment this prophecy was being fulfilled. మీరు ఇది నేను చెప్పిన ఉదాహరణ ప్రకారంగానే గర్భం దాల్చిన స్త్రీ ప్రసవించే సమయము ముందుగానే ప్రకటించినట్లుగా. This was the moment exactly when Jesus was going to grant salvation to the people, but in a different sense. People understood in a very different, that is the political sense. ఇదే సరి అయిన సమయము సందర్భము వారందరికీ విడుదలనివ్వడానికైనది. జనాలు అక్కడ ఉన్నవారు ఎలా అనుకున్నారంటే ఈ రాజ్యము రాజకీయం నుంచి వారికి విడుదల అని. Today, how we use scriptures in our life or what claims we make, it all depends whether you're making a political sense out of the scriptures or are you making there is some spiritual sense in the scripture. అయితే ఈ రోజు కూడా వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఇది రాజకీయ పరంగా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా, ఉద్దేశపూర్వకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నామా, లేదా ఆధ్యాత్మికంగా ఎటువంటి ఆలోచనతో దీన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం. Hallelujah. We need that saving grace of the Lord. ఆ రక్షించే కృప, దేవుడి యొక్క కృప మనకు కావాలి. And here we see that Jesus is officially being declared that he is the king. ఇక్కడ యేసు ప్రభువు అక్కడ బహిరంగంగా ప్రకటిస్తున్న రాజ్యాంగమైన విషయం లాంటిది అక్కడ యేసు ప్రభువే రాజు అని. But the way that Jesus is coming to save is exactly the opposite way that the people are expecting. అక్కడ అధికారముగా బహిరంగంగా యేసు ప్రభు వచ్చి రాజ్యాధిపతిలాగా ఉండాలంటే ఈయన ఏంటో తగ్గింపు తత్వంతో వచ్చాడు అక్కడ. Completely different, no? ఊహించుకున్న దానికంటే వేరే కదా. నేను ఇలా ఆలోచన ఇలా కనిపిస్తాడని ఇట్లా కనిపిస్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు నేనేమనుకున్నాను, అట్లా అయోమయంలో ఉన్నాం. If we assume somebody coming here very powerful, we will have lot of crowd, lot of people, many convoy kind of a thing, and God humbly comes. యేసయ్య అంటాడు, నువ్వు చదవలేదా బైబిల్? మరి యేసు ప్రభు, then God says, did you not read the అయ్యో scripture? లేదు ప్రభువా, నేను ఉట్టి సండే అటెండ్ అయినా, మిగిలిన రోజులు సెలవులు ఉండే. No God, I am very sorry, only on Sundays I used to attend the church and never I read it. అంటే పనికి వెళ్తుండే కదా ప్రభు నేను. From Monday I was working, no Lord. పొలిటికల్ సెన్స్. రాజ్యాంగం ప్రకారంగా. స్పిరిచువల్ సెన్స్ ఆధ్యాత్మికంగా మాయం, తర్వాత అయోమయం. we disappear and we are lost. Jesus comes యేసు and ప్రభు some are singing Hosanna, they don't know why they are singing Hosanna. యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు కూడా కొంతమంది హోసానా అని పాడుతున్నారు, కానీ ఎందుకు పాడుతున్నారు వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. You need to know why you are praising the Lord. Why are you worshiping the Lord? మీకు తెలియాలి ఎందుకు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు, ఎందుకు స్తుతిస్తున్నారు, Why are you following this Jesus? యేసు ప్రభుని ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారు అని తెలియాలి మీకు. Hallelujah. When you come to know the truths, I'm telling you, you'll be more and more amazed and at what the Lord does. సత్యం అనేది మీకు తెలిసినప్పుడు ఇంకా భయంకరంగా మీకు ఆలోచన మారుతుంది. దేవుడు ఎంతలా నాకు ఇంత అద్భుతాన్ని చేశాడని. ఎంతమంది దగ్గర బైబిల్ ఉంది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ బైబిల్? ఈరోజు జాన్సన్ బ్రదర్ వచ్చారు, బ్రదర్ కొత్త బైబిల్ కనిపిస్తుందని. You know, it's a miracle, brother is seeing, it's a miracle that Jesus has done in his life. Praise Amen. God.
All glory to Jesus. Many Johnson- of us know about his testimony. జాన్సన్ బ్రదర్ ఒక గొప్ప సాక్షి మన మధ్యలో ఉండడము, చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన వచ్చి మీ బైబిల్ చాలా కొత్తగా ఉంది అని చెప్పడము, ఆయన జీవితంలో దేవుడు చేసిన He అద్భుత is కార్యం. able to see the Bible. ఆయన బైబిల్ని చూడగలుగుతున్నాడు. He took the Bible in his hand and he was seeing. చేతిలో బైబిల్ తీసుకొని దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. You should understand. మీకు అర్థం అవ్వాలి ఇది. I said given to you. కళ్ళతో చూడగలగడము So దేవుడు ఇచ్చిన- important it is to see. ఏదైనా విషయాన్ని చూడగలగడం When your eyes will close, no? And that time sometimes something we lose, we think, this is so important for me. ఆ చూపు అనేది ఒక క్షణకాలం మీకు కనిపించలేదంటే ఇది నాకు ఎంత ముఖ్యమని తెలుస్తుంది. Understand the importance of Jesus in you. యేసు ప్రభు యొక్క ముఖ్యత్వం మీ జీవితంలో తెలుసుకోండి. You will worship him. ఆయనను ఆరాధిస్తారు మీరు. Hallelujah. We need to understand some things. కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి మనం. Lord, give me understanding. దేవా అర్థం చేసుకునే There are శక్తిని some నాకు ఇవ్వు. blessings in me that you have given me, and I rejoice in you, Lord. అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు తలాంతులు నాకు ఇచ్చిన Use దాన్ని your- బట్టి నేను ఘనపరుస్తున్నాను. Use your time accordingly. మన సమయాన్ని దాని ప్రకారంగా There is వాడాలి. a time and a season. It's every prophecy concerning the Bible. Don't you see the wars that are happening around? Don't you see it is impacting our own city? Don't you see that it's time for Jesus coming? What are you doing? Are you getting ready? Preparing yourself as a bride that Jesus expects us to be. ఆ సమయం అనేది సరిగ్గా వాడగలగాలి. కనిపించట్లేదా మీకు లోకంలో ఏం జరుగుతుంది, యుద్ధాలు ఎలా అవుతున్నాయి, పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన ప్రవచనాలన్నీ నిర్వర్తించబడము, ఈ సమయం దేవుడి కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలియాలి. అందరు సంపాదిస్తారు, అందరు చదువుకుంటారు, అది చెప్పేది అవసరమే లేదు. ఏది చేయట్లేదు, ఇది ఇది దీనికోసం తర్ఫీదు కావాలి. Everybody will study, everybody will earn, but what we do for the Lord as per the word is more important. We need training for this. దీనికోసం శిక్షణ కావాలి. Train yourself. మిమ్మల్ని మీరు శిక్షణలో పాలు చేయండి. Amen. Bible speaks about training. వాక్యము బైబిల్ శిక్షణ గురించి మాట్లాడుతుంది. Train yourself, equip yourself. మిమ్మల్ని మీరు శిక్షణలో పాల్గొన చేసి And I'm సిద్ధపరచండి. telling you, not only this life, the life thereafter also, it is going to be of use. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే జీవితానికి మాత్రమే కాదు, నిత్య జీవానికి కూడా వాక్యం అనేది అవసరము. Amen. I don't remember which point I was in. నేను ఏ అంశం చెప్తున్నానో నేనే మర్చిపోయాను. Hallelujah. We have wonderful, intellect people in the house of God. దేవుడి మందిరంలో చాలా జ్ఞానం ఉన్నవారు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. Amen. Amen. We all, that intellect is given by Jesus, మనందరికీ ఆ మేధస్సు ఇచ్చింది యేసు ప్రభువే, the God of wisdom. జ్ఞానానికైన దేవుడు. Amen. Amen. And when you lean on to him, he will surely grant you at the right time. He just speaks, do this, you should do it. ఆయన పైన ఆధారపడ్డట్టయితే సరి అయిన సమయంలో ఇది చేయమని ఆయన చెప్పినట్లయితే అది చేయాలి మీరు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So the crowd recognized, and what were they singing? అయితే జనాలందరూ గుర్తుపట్టి ఏం పాడుతున్నారు అక్కడ? They are singing the word of God. They don't even know. Sometimes, as I told you, the scenario I have shared with you, and so amazing. So when the Spirit of God takes over your life, you won't know some things, why you are doing, why it is happening, like, but it's happening. వాడు దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారంగానే పాడుతున్నారు. ఇందాక చెప్పిన సందర్భం ప్రకారంగానే కొన్నిసార్లు తెలియకుండా మీరు పాడినప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. Hallelujah. Jesus was the promised deliverer. యేసు ప్రభు అక్కడ వాగ్దాన ప్రకారంగా విడుదలనిచ్చువాడు. Amen. Amen. The seventh point. 7వ అంశం, Judgment on Jerusalem was predicted. యెరూషలేం పైన రాబోయే తీర్పు ముందుగానే ఒక సూచనగా చెప్పబడింది. Jesus is actually demonstrating a prophetic authority. యేసు ప్రభు అక్కడ ఒక అధికారంతో కూడిన ఒక ప్రవచనాన్ని ఆచరణలో పెడుతున్నాడు. Luke chapter 19 verses 41 to 44. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయము 41 నుంచి 44 I'm వచనాలు. sharing it in short with you, not to read the verses. వాక్యాన్ని చదివి కాదు కానీ దాని యొక్క సారాంశాన్ని మీతో పంచుకుంటున్నాను. But Jesus is weeping over here. Imagine there are crowds around and thronging around him. They are praising him, putting their cloaks down, the palm branches. Palm was actually a symbol of victory, and all are waving those branches, victorious praise they are giving. But Jesus is seeing through that, and when he's looking at Jerusalem, he is actually started weeping. Weeping is not crying, it is a more deeper expression of cry.
ఊహించుకోండి ఈ యొక్క సందర్భాన్ని. ఆయన రాజుగా అక్కడ వస్తున్న సమయంలో అందరూ బిగ్గరగా యేసు ప్రభు హోసానా హోసానా అని అరుస్తున్నప్పుడు అందరి చేతిలో మట్టలు ఉన్నాయి. అది విజయానికైన సూచన. ఒక జయించినప్పుడు, యుద్ధం నుంచి జయించి వచ్చినప్పుడుగా ఉండేటట్టుగా అందరూ వారి వస్త్రాలను కింద పరిచి ఆయనను స్వాగతిస్తూ ఉండంగా రాజు సామాన్యంగా ఆనందపడాలి. కానీ ఈయన ఏడుస్తున్నాడు, కన్నీరు కారుస్తున్నాడు. అది కూడా ఎలాంటిది అంటే చాలా తీవ్రంగా బాధకు గురి అయినప్పుడు దుఃఖించి కన్నీరును కారుస్తున్న సందర్భం. Or we'll read that verse, the verse that says about Jerusalem's destruction. లేదా యెరూషలేము యొక్క నాశనం గురించి చెప్తున్న వచనాన్ని మనం చదువుదామా? As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you even you have only known on this day what would bring you peace. But now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in every side. Amen. తెలుగులో చదువు. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 41 నుంచి 44. ఆయన పట్టణముకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమే ఏడ్చి, నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకెంతో మేలు, గాని ఇప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరగకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టు కట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచియుండనియ్యని దినములు వచ్చినని చెప్పాను. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. The prophecy was that in 70 years is going to be destroyed. అక్కడ ప్రవచనం ఏమిటి అంటే 70 సంవత్సరాలలో ఇది నశించిపోతుంది అని. What's going to be destroyed? ఏది నాశనం చేయబడుతుంది? Jerusalem. యెరూషలేము. And that's what Jesus is speaking in this time where he's being given victorious praise. He sees through and he prophesies. You're not able to understand because it is been kept from your understanding. యేసు ప్రభు అక్కడ చెప్తుంది జనాలకు, ఇది చెప్పబడిన ప్రవచనము ఇది నిర్వర్తించబడుతుంది, మీకు ఇది అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానంలో ఉంచలేదు. It was his prayer life and his fellowship with the Heavenly Father. Jesus knew what's going to happen in that 70th year after that. And truly, when you look at the records, 70th year Jerusalem was attacked and there was a war and it was completely destroyed. యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థనా జీవితము, దేవుడితో ఉన్న సంబంధము, ఆయన అనుదినం ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఆయనకు బయలుపరిచిన విషయం అది. 70 సంవత్సరాల సమయంలో ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే యుద్ధం జరిగింది, అక్కడ అది నశించిపోవడం అనేది కూడా జరిగింది. When you have fellowship with your Heavenly Father, when you spend time in prayer, God opens your eyes to see what's ahead also, what's there in the future. You want to go and ask people about your future? You want to ask Jesus about your future? పరలోక తండ్రితో మీరు కానీ సమయం గడిపిన వారైతే, సంగీత్యం కలిగిన వారైతే, ప్రార్థన, వాక్యము, ధ్యానము, స్తుతిలో ఉన్నట్లయితే భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలను కూడా దేవుడు మీకు ఒక దర్శనం రూపంలో చూపిస్తాడు. Yeah. వేరే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నా భవిష్యత్తు ఏమై ఉంటుంది అని అడగాలని అనుకునేవారు యేసు ప్రభు దగ్గర అడగండి, కానీ మనుషుల దగ్గర అడగండి. Don't run pillar to post from this place to that place. Go to Jesus. He will speak to you perfectly. ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర పరిగెత్తకండి, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళండి, చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడు వాడు ఆయన. Amen. You have to put in little efforts. You'll have to kneel down before him. And don't say, I don't have time to kneel down. I have time to go and ask somebody. కొంచెం ప్రయత్నం చేయగలగాలి, మీరు పని చేయగలగాలి, మోకరించండి, ఆయన దగ్గర ప్రార్థించండి, వేరే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళడానికి ఉన్న సమయాన్ని దేవుడితో గడపండి. Hallelujah. It's the most precious time when you speak unto the Lord. I'm telling you very precisely, he will speak to you what needs to be done. దేవుడితో మాట్లాడే సమయం చాలా అమూల్యమైనది. మీరు దేవుడితో కానీ వ్యక్తిగతంగా అలా సమయాన్ని మీరు గడిపారంటే ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడతాడో మీరు తెలుసుకుంటారు. If you are still not able to hear, fast. మీరు అది కూడా వినలేకపోతున్నారా, ఉపవసించి ప్రార్థన చేయండి. That's the best way to open your spiritual eyes, open your spiritual ears. అది శ్రేష్టమైన పద్ధతి మీ ఆధ్యాత్మిక నేత్రాలను, ఆధ్యాత్మిక చెవులను తెరచడానికి. Did you know that you are a spiritual man? మీకు తెలుసా మీరు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి అని? Amen. It's not only about the flesh. Most of the time we think about the flesh. We think about,
in the political angle or in power, so many different ways. But we actually don't think of the spiritual which Jesus speaks about. అనేకమైన సార్లు ఇది శరీరానికి సంబంధించిన విషయము, లోకానికి, రాజకీయానికి సంబంధించిన విషయం అని అనుకుంటాం, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఇది దేవుడికి, వాక్యానికి సంబంధించిన విషయము. Hallelujah. So it validates that this prophecy that was given by Jesus, that Jesus was a true prophet. అయితే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనం ప్రకారంగానే ఒక సరి అయిన ప్రవక్త, నిజమైన ప్రవక్త ఎవరు అంటే అది యేసు ప్రభువు. And this actually strengthens the reliability and the claims that Jesus makes are sure, and you can be assured they are genuine. ఇక్కడ ఇది ఒక నిదర్శనము, ఆధారము, జరిగిన దానికైనా సాక్ష్యము. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు ఆయన పరిపూర్ణం చేసి చెప్పబడిన ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని నిర్వర్తింపజేశాడు. Hallelujah. 8th point, symbolism of the donkey. 8వ అంశము ఆ గాడిదకైన చిహ్నము. That he is a peaceful Messiah. దానికి సూచన ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క శాంతి దూత, శాంతి కోసం వచ్చిన మెస్సయ. Jesus is actually fulfilling a deeper symbolic theology. ఈ చిహ్నం ప్రకారంగా ఆయన చాలా లోతుగా ఒక విషయాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాడు. Kings who come on horses are for wars. రాజులు గుర్రాల పైన వచ్చిన వారు యుద్ధం చేయడానికైతే, versus king who comes on a donkey for peace. గాడిద పైన వచ్చిన రాజు శాంతికైన చిహ్నము. In 1 Kings chapter 1 verse 33 we see that Solomon rides a mule as a king. మొదటి రాజులు 1వ అధ్యాయము 33వ వచనం ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాజు గుర్రానికి, గాడిదకు పుట్టిన ఒక బిడ్డను తీసుకొని వెళ్తున్నట్లు. ప్లీజ్ రీడ్ సిస్టర్. అంతటా రాజు, మీరు మీ ఏలినవాడనైనా నా సేవకును పిలుచుకొని పోయి నా కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచెల గాడి మీద ఎక్కించి గిహోనుకు తీసుకుని పోయి. కంచర గాడిద, కంచర గాడిద, మ్యూల్. Anybody? Come on, Neil. He said to them, take the Lord's servants with you and have Solomon my son mount my own mule and take him down to Gihon. Clap for youth. Hallelujah. So we see here that a prophecy was being fulfilled. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రవచనం అనేది నిర్వర్తింపబడడం మనం చూస్తున్నాం. Jesus is presenting himself as a prince of peace who is humble. యేసు ప్రభు అక్కడ తనకు తాను ఒక శాంతికైన రాజకుమారుడిగా ప్రకటిస్తూ తగ్గింపుతో ఉన్నాడు. And Philippians chapter 2 verses 6 through 8 says he humbled himself to the extent of dying on the cross for us. మీరు ఫిలిప్పీల గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 6 నుంచి 8 వచనాల సారాంశాన్ని చదివినట్లయితే ఆయన తనను తాను ఎంతలా తగ్గించుకున్నాడు అంటే సిలువ పైన మరణించేదాకా. And he brought a revolution which was consistent. Whatever Jesus did is revolutionary. అక్కడ ఆ మరణంతోని వచ్చింది ఏంటి అంటే ఒక విప్లవం. యేసు ప్రభు చేసినది ఒక విప్లవం. There was consistency in what he is speaking. ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలలో ఒక స్థిరత్వం అనేది ఉంది. Isaiah chapter 9 verse 6 got fulfilled. ఐజయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 6వ వచనం కూడా అక్కడ నిర్వర్తించబడింది. We read this verse. When do we read it? క్యారల్స్. Yes. I think all of us know this verse. ఎప్పుడు చదువుతాం ఈ యొక్క వచనాన్ని? క్యారల్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుతాం. Hallelujah. What does the verse say? గాడ్ సెంట్. ప్లీజ్ మీరు For చెప్పండి. us- First the Son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Hallelujah. Over to the 9th point. There's తొమ్మిదవ so అంశం much to next. share actually, and I see that time is running out. ఎన్నో విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వేగంగా చెప్తున్నాను. దయచేసి రాసుకొని చదవండి. The 9th point is divine necessity of the event. చాలా పవిత్రమైన అవసరత ఆ యొక్క ఘటన జరగడానికి. What was the necessity in this event that was happening? What was needed అసలు అవసరం ఏంటి ఈ యొక్క to ఘటన fulfill the జరగాలని? prophecy? ఈ యొక్క వాక్యము, ప్రవచనం What did Jesus నిర్వర్తించబడాలని need? యేసు ప్రభుకి ఏం అవసరము? చెప్పండి. Strength, spirit, yes. ఆత్మలో బలము, In the physical, శారీరకంగా శక్తి. he needed the donkey.
గాడిద అవసరం ఉండింది అక్కడ ఆయన. There was a donkey that was needed to fulfill the prophecy. ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని నిర్వర్తించడానికి ఒక గాడిద అవసరమే కదా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఎంతో మంది మనం ఆ పేర్లు పెడతాం. We call many people with that name. అసలు ఈ గాడిద గురించి ఆలోచించము. We don't think about this donkey. The event was not optional, it was divinely ordained. ఇది చేస్తే చేయొచ్చు లేదంటే లేదు అనే విషయం కాదు, కానీ నియంత్రించబడి జరగాల్సిన కార్యక్రమం. Divinely ordered by the Lord. Step by step, everything was in order of the Spirit of God, in order with the Word of God. ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నియంత్రించి ఒక క్రమముగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాల్సింది అని దేవుడు ప్రణాళికను చేసిన ఒక కార్యక్రమము. Anything that God does, He reveals, and there will be an order in what He does. ఏదైతే దేవుడు బయలుపరుస్తాడో ఇది జరుగుతుంది అని దాంట్లో దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒక క్రమాన్ని సిద్ధపరచుంటాడు. Get this very clearly in our minds and in our hearts. When God does something, there will be an order to it. మనస్సులో ఇది తీర్మానం చేసుకొని పెట్టుకోండి, దేవుడు మన జీవితంలో ఏది చేసినా ఒక క్రమం ప్రకారంగా చేస్తాడని. Luke chapter 19 verse 5 says, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 5వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, the Lord needs it. దేవుడికి అది అవసరము అని. When you untie the donkey, He told the disciples, that's another one thing from the disciple aspect. Disciples obeyed Him, and God tells him, Jesus tells them, go into that place. In that place, there you will find, He's telling the location. And when you untie the donkey, and when people ask you where, He's saying, the Lord, tell them, give them the reply, the Lord needs it. He's telling also who will ask, what they will ask, and what should be your answer. గమనించినట్లయితే అక్కడ యేసుప్రభు వచ్చి ఆ సందర్భానికి శిష్యులకు చెప్పినప్పుడు శిష్యులు కూడా లోబడ్డారు. శిష్యులకు ఒక ప్రాంతం చెప్పి అక్కడ చిరునామా చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక గాడిద కట్టి ఉంటుంది, ఆ గాడిదని తీసుకురా అన్నప్పుడు ఎవరన్నా అడిగితే ఏం చెప్పాలి ప్రభు అంటే, చెప్పు నాకు అవసరం, నాకు అది కావాలి, ఆ గాడిద నాకు కావాలని చెప్పు అని. That means there is an owner for that donkey. దాని అర్థము ఆ గాడిదకు కూడా ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు. And here actually the Lord means the master. ఇక్కడ దేవుడు లార్డ్ అని మాట మాట్లాడుతున్నామంటే అది That- యజమానుడు అని, That ప్రభువు means అంటే. the master needs it. అక్కడ ప్రభువుకు యజమానుడికి ఇది అవసరమని. When you tell that answer, you will get it. ఆ సమయము ఆ సమాధానం మీరు చెప్పినట్లయితే మీకు అది ఇవ్వబడుతుంది. Hallelujah. Today the Lord needs you. ఈ రోజు దేవుడికి మీరు అవసరము. Are you willing to be that donkey ఆ గాడిదగా మీరు ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారా for Jesus? యేసు ప్రభు కోసం? Yes. Nothing else greater than that, to carry our Lord and take Him and go and fulfill the prophecy. You can be a part of a prophecy that you are being fulfilled in God's time. You see God's sovereignty over all this, what He has orchestrated for you and for me. ఇంకా ఏ ఒక్క గొప్ప విషయం లేదు. నిజంగా ఆ గాడిదలాగా మనం మారి దేవుడిని మన వీపు పైన వెతుకొని వెళ్ళేటట్లుగా అంత గొప్ప విషయం ఇంకేది లేదు. దేవుడి పని కోసం మనల్ని మనం తగ్గింపుగా ఒకవేళ అప్పచెప్తే దేవుడే మనకు ఆ శక్తినిచ్చి ముందుకు నడిపిస్తాడు. Every small little detail, there is a sovereign intervention, orchestration in that. ప్రతి చిన్న సూక్ష్మమైన విషయంలో దేవుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అమర్చబడి ఉంది. Hallelujah. When you live your life according to the Word of God, the Word of God sovereignly orchestrates your life. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని ప్రతి విషయంలో ఆచరిస్తూ ఉంటారో దేవుడి యొక్క అద్వితీయమైన స్వాభిమాన శక్తి మీ జీవితంలో నడిపిస్తూనే ఉంటుంది. Amen. Hallelujah. And that will of the Father is being reinforced and it is being fulfilled at that point of time. Every word is getting fulfilled. People are singing and so many things happening. The donkey being brought and Jesus riding on a donkey. అయితే పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి చిత్తం ఇది గనుక అది చెప్పబడిన వాక్యం ప్రకారంగా ప్రవచనం ప్రకారంగా అక్కడ జనాలందరూ బిగ్గరగా హోసానా అని చెప్తూ రాజుల రాజు అయిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గాడిద పైన ఊరేగింపుగా రావడం జరిగింది. The 10th point. 10వ అంశం, Rejection despite revelation. ప్రవచనానికి మించిన తృణీకరణ. It's a human responsibility that was given, even though the revelation of God was given, but still Jesus being rejected. అక్కడ ఆధ్యాత్మికమైన విషయమే కదా, దేవుడు ఇచ్చిన ప్రవచనము అంటే ఇది జరగాలని దేవుడి యొక్క చిత్తం ఇది. అయినప్పటికీ జనులు ఆయనను తిరస్కరించారు, తృణీకరించారు. I'm repeating the point.
rejection despite revelation. నేను మళ్ళీ ఇది చెప్తున్నాను, ప్రకటించబడినప్పటికీ తిరస్కరించబడము. There's a claim over here. People had enough evidence, yet they rejected him. అక్కడ జనాలకి కావాల్సినంత సాక్ష్యం ఉంది అనేసి ఆధారాలు అక్కడ ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ జనాలు ఆయన తిరస్కరించారు. The same mouth is telling Hosanna, Hosanna, praising God, and that same mouth is telling crucify him, kill him because he's a criminal. How quickly ఎంత revelation was given, rejection also came from the same mouth. ఆలోచిస్తే ఇది ఒక దుర్మార్గమైన విషయము. అదే రోజు ఆ దేవుణ్ణి చూడంగానే మమ్మల్ని కాపాడు నువ్వు గొప్పవాడివి అని స్తుతించి, అదే వారంలో ఈయనను సిలువేయండి, ఈయన మరణానికి గురవ్వాలి అని చెప్పిన నోరది. John chapter 12 verse 37. యోహాన్ సువార్త 12వ అధ్యాయము 37వ వచనం అది. John 12:37. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్ళి వారికి కనబడకుండా దాగి ఉండెను. ఆయన వారి ఎదుట ఇన్ని సూచక్రియలు చేసినను వారు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచరైరి. But although he had done so many signs before them, they did not believe in him. So many means uncountable signs Jesus did, but still unbelief is there. అనేకమైన విషయాలు, ఎన్నో అద్భుతాలు ఆయన చేసినప్పటికీ మనిషి నమ్మలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today also, when Jesus says something about you and me, we find it very hard to believe. ఈ రోజు కూడా యేసు ప్రభు మీ గురించి నా గురించి ఏదైనా చెప్పినట్లయితే నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మనకు. Hallelujah. Rejection, revelation. ప్రకటించబడిన విషయాన్ని తృణీకరించడము. Lord, I cannot go through more trouble now. దేవుడా, నేను ఇంకా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేను. I am going through a lot. నేను ఇప్పటికే చాలా ఎదుర్కొంటున్నాను. నువ్వు అక్కడే ఉండు, యు బీ దేర్ ఓన్లీ. ఆ డోర్ దగ్గరే ఉండు. యు బీ అట్ ద డోర్ ఓన్లీ. లోపట వచ్చి మాతో, అమ్మో మీతో భోజనం చేస్తే కష్టాలే ఉంటాయి ప్రభువా. God, if you come into my life, there will be only problems. నా సిలువ మోసుకోమంటున్నావు, ఆ సిలువ భారమే నేను మోసుకోలేను. You want me to lift up that cross? I cannot really carry my own cross. నా ప్రశ్న, My question to you. వాట్ విల్ యూ డూ అదర్వైజ్? అది చేయకపోతే ఇంకేం చేస్తారు? డోంట్ వాంట్ టు క్యారీ ద క్రాస్. ఆ సిలువని ఎత్తాలని వాట్ లేదు. విల్ యూ డూ విత్ యువర్ లైఫ్? మీ జీవితంతో అసలు ఏం చేస్తారు? నో పర్పస్, ఎటువంటి ఒక ప్రయోజనం లేదు. నో మీనింగ్ ఇన్ లివింగ్. బ్రతికుండడంలోనే అర్థం లేదు. లైఫ్ హియర్ ఆన్ ఎర్త్, నో గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ లోకంలో ఉండడం అనేది దేవుడి యొక్క కృప లేకుండా కాదు, అది అండ్ ఈవెన్ ఇటర్నిటీ, అది నిత్య జీవానికి సంబంధించి. హల్లెలూయా. ఇటర్నిటీ కూడా పోయినట్టే. నిత్య జీవం కూడా, యు హావ్ లాస్ట్ దట్ ఇటర్నిటీ ఆల్సో. దేవుడు మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఇచ్చారు. God has given a meaning to our life. ఇలా జీవించు అని మార్గం చూపిస్తున్నాడు. To live in a way, Lord has shown you a way. అని లేదు బ్రవ్వా, నాకు అదే మంచిగా అనిపిస్తుంది, But అదే still we say- బాగా చమకాయిస్తుంది, లైటింగ్ అక్కడ బాగుంది. But we still say, Lord, I am happy there. That life which I am living is more shiny. హల్లెలూయా. అలా మనం దారి తప్పిపోతాం, గొర్రెలాగా ఇట్లా ఇక్కడే పోతాం. ఒక్క గొర్రె పోయిందంటే వారి వెంబడి ఇంకోడు. In the same way, we lose our path, we get deviated, and the moment one sheep walks into that path, we follow the same sheep and get deviated and lost. Do you know something about sheep? గొర్రె గురించిన గొప్పతనం తెలుసా When మీకు? one sheep goes, the other will follow. ఒక గొర్రె వెళ్ళిందంటే ఇంకో గొర్రె కూడా వెళ్తుంది. Because this sheep who is in the front doesn't know that there is a sheep following it. ఎందుకంటే ఈ ముందు నడుస్తున్న గొర్రెకి తెలియదు నా వెనకాల వెంబడించే గొర్రె ఇంకోటి ఉందని. Sometimes you and I don't know in what way your life is influencing other people's lives. కొన్నిసార్లు మీకు నాకు కూడా తెలియకపోవచ్చు మన జీవితము ఇతరుల జీవితాలని ఎలా ప్రభావవంతంగా మారుస్తుందని. Whether right or wrong, whatever you are influencing. సరిగ్గానో లేదా తప్పుగానో మీరు ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తున్నవారు. So only when you live for Jesus, that impact will be lasting. That impact has an eternal sense to what you're doing. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు యేసు ప్రభు కోసం బ్రతికి జీవిస్తారో అలాంటి ప్రభావము ఇతరుల జీవితంలో దైవ చిత్తం ప్రకారంగా జరుగుతుంది. That's why we pray, let Jesus be seen through our life. అందుకే మనం ప్రార్థన చేస్తాం, మన జీవితం ద్వారా యేసు ప్రభు కనిపించును గాక. And the word of God will defend you. ఆ
ఆ దేవుడి యొక్క వాక్యమే మనల్ని రక్షిస్తుంది. Amen. Amen. Hallelujah. When you come under the shelter of the Most High, you will be safe. ఆ అత్యున్నతమైన దేవుడి యొక్క రెక్కల చాటున మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు రక్షణను పొందుతారు. Hallelujah. The 11th point. 11వ అంశం. So remember one thing, unbelief is not a lack of evidence but a hardness of heart. అయితే అవిశ్వాసం అనేది సాక్ష్యం లేకపోవడం కాదు, కానీ మన హృదయం యొక్క కఠినత్వము. We read just now in the book of John, the Lord gave them many signs but they did not believe. ఇందాకే చెప్పాం కదా, చదివాం కదా, దేవుడు అనేకమైన సాక్ష్యాలు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, కానీ అయినప్పటికీ మనిషి నమ్మలేదు. Unbelief is a hardness heart. The heart is hardened. That's why unbelief is there. అవిశ్వాసం అనేది మన హృదయం ఒక కఠినత్వాన్ని పొందుకున్నది కాబట్టి ఆ కఠినత్వం వల్ల అవిశ్వాసం వచ్చింది. హల్లెలూయా. ఒక కఠినమైన హృదయం ఉంది, రాతి కలిగిన హృదయం ఉంది, నమ్మడం లేదు. మనం దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుడు చెప్పిన వాక్యాన్ని నమ్మడం లేదు. మన మాటలే ప్రభా, నా మాటలు విను ప్రభా, గంట సేపు అని ఆయన. We have a very hard heart, a heart which does not melt itself, tender itself. All the time we will be cribbing at God. God, you just listen to all my problems. I have so much to tell you. ప్రభా మీకు తెలిసిన విషయం కదా, ఇట్లా జరుగుతుంది. God, you know everything. No, why is it happening? మొత్తం కథ చెప్తాం ఆయన. And we tell him the whole story. హల్లెలూయా. Change the way you pray. మీరు ప్రార్థన చేసే విధానాన్ని మార్చుకోండి. It has to be in line with the Spirit and the Word of God. వాక్యానుసారంగా ఉండాలి, దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఉండాలి మీ And ప్రార్థన. our life has to align with it. మన జీవితం కూడా దాని ప్రకారంగానే మారాలి. Jesus aligned his life. యేసు ప్రభువే తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు. Amen. I had 2 more points, but I'm not going to share. నా దగ్గర ఇంకా 2 విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ మీతో పంచుకోవట్లేదు. 12 పాయింట్స్ ఉండే 12 గంటలు కూడా అవుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. One more is there, 2 more are there, but I prepared so much that because the more and more I'm preparing, I was more and more humble. I was more and more, the Lord revealing himself just draws you more and more to him and you tend to worship him more. ధ్యానిస్తూ ఉండగా అనేక విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు ఎన్నో విషయాలు నాకు బయలుపరిచాడు. ఆ విషయాలను నేను రాసుకొని మీతో పంచుకొని ఉన్నాను. But quickly, in these 5 days, what we are going to see, spend your time very specifically for that. కానీ వేగవంతంగా ఈ 5 రోజులు దేనికోసమైతే మనం సమయాన్ని కేటాయించబోతున్నామో దానిపైన పూర్తి శ్రద్ధను వహించండి. Hallelujah. Palm Sunday, Jesus rides down on a donkey. మట్టల ఆదివారం రోజు యేసు ప్రభు కిందకు దిగి ఆ గుర్రం పైన గాడిద పైన స్వారీ చేస్తున్నట్లు In his second coming, Jesus is going to ride on a horse. రెండవ రాకడలో యేసు ప్రభు గుర్రం పైన ఆసీనుడై రాబోతున్నాడు. When he comes riding on a horse, that means he's coming in power and he's coming like a warrior. గుర్రం పైన ఆయన ఊరేగింపు వలె వస్తున్నాడు అంటే ఒక యోధుడి వలె, సైన్యములకు అధిపతి వలె రానై ఉన్నాడని అర్థం. Hallelujah. That's what actually the people of Jerusalem, they were confused. Zechariah 9 verse 9 or which about his second coming. They are expecting him on a horse, he came on a donkey. అక్కడ ఉన్న జనాలు అందుకే అయోమయానికి గురయ్యారు. రాకడ, దేవుడి యొక్క రాకడ గాంభీర్యంగా ఉంటుంది గుర్రం పైన అన్నట్ల జెకర్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 9వ వచనం ప్రకారంగా గాడిద పైన రావడం అనేది జరిగింది. So whether it is second coming or what is it happening? మరి ఇది రెండో రాకడ, మరి ఏంటి జరుగుతుంది? Hallelujah. So he's going to come and stand in power. అక్కడికి వచ్చి ఆయన చాలా శక్తితో నిలబడబోతున్నాడు. So Palm Sunday, it's a triumphal entry. అయితే ఈ మట్టెల ఆదివారం అనేది చాలా ఘనమైన ఒక ప్రవేశము. On Monday, that is day 2, it is the cleansing of the temple. Tomorrow, Jesus cleansed the temple. You remember those businessmen out? అయితే సోమవారము రెండవ రోజు ఏదైతే ఉందో ఆయన మందిరాన్ని శుద్ధపరిచిన రోజు. మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఆ మందిరం బయట వ్యాపారం చేసే వారిని వెళ్ళగొడతాడు యేసు They're ప్రభు. doing awesome business in the house of God. దేవుడి యొక్క మందిరంలో అద్భుతమైన వ్యాపారాలు చేస్తున్నప్పుడు Hallelujah. ఆ వ్యాపారస్తుల్ని అందరిని తీసి పడేసిండు దేవుడు. the Lord comes and kicks out all the tables of those He businessmen. uses a lash and he lashes over the table. He makes sure it disrupts. This is the first time you get to see that Jesus is angry.
మొదటిసారిగా మీరు బైబిల్లో యేసు ప్రభు కోపం రావడం ఎక్కడ చూస్తారంటే ఆయన ఒక కొరడా తీసుకొని అక్కడ వ్యాపారం జరిగే దాని మీద కొట్టి వెళ్ళగొడతాడు. Because they made God's house a prayer house as a house of business. ఎందుకంటే అది ప్రార్థనా మందిరము, దేవుడి యొక్క ప్రార్థనా మందిరాన్ని ఒక వ్యాపార గృహముగా మార్చేశారు. On Tuesday, there was conflict in teaching. Matthew 21 to 23, those chapters you can read. మంగళవారం రోజు అక్కడ వారి చెప్తున్న బోధనలో ఒక ఎదురు ఒకదానికొకటి రావడము, సంఘర్షణ అనేది మనం చూస్తున్నాం అక్కడ. We see that the intensity, the religious leaders are beginning to challenge him. It's building up now. మీరు చదవచ్చు, అది మత్తయి సువార్తలో విచ్ చాప్టర్ బ్రదర్? 21 to 23, 3 chapters. 21 నుంచి 23 విషయాల మధ్యలో ఒక సంఘర్షణగా మత పెద్దలు చెప్తున్న మాటలకు ఇక్కడ ఒక భేద భావన రావడం అనేది చూస్తాం. Jesus is actually teaching through parables and is exposing hypocrisy. యేసు ప్రభు అక్కడ ఉపమానాలతో మాట్లాడుతూ వేషధారణ, కపటధారణను ఆయన బహిరంగంగా చూపిస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. And on Wednesday, day 4, there is silence and there is also betrayal that is brewing amongst the leaders. How to betray him. బుధవారం రోజు అక్కడ నిశ్శబ్దం ఉంది. దాంతో పాటు అక్కడ ఉన్న నాయకుల మధ్యలో ఒక ప్రణాళిక ఎలా మోసం చేయాలి అనేటటువంటి మాటలు జరుగుతున్నాయి. Matthew 26 verses 14 to 16. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 14 నుంచి 16 వచనాలు మీరు తర్వాత చదవచ్చు, రాసుకోండి. If you remember, Judas Iscariot, he agrees to betray him. జూదస్ అక్కడ చెప్పడము, ఆయన ఒప్పుకుంటాడు ఎవరినైతే యేసు ప్రభు అని చూపిస్తాడు అని. For 60 pieces of silver. 60 నాణాల వెండి కోసం మోసం చేయడం. 30 నేను మర్చిపోయాను. 30 నాణాలు. నేను వింటున్నారా లేదో అని అనుకున్నా. So he was testing whether you are listening or not. Hallelujah. 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 There's another message altogether on that subject also. Oh, we've been hearing for years. సంవత్సరాల తరబడి దాని గురించి మనం లోతుగా వింటూనే ఉన్నాము. And then prayer in Gethsemane and then arrest. ఆ తదుపరి రోజు ప్రార్థనలో ఆయన ఉంటున్నప్పుడే ఆ యొక్క బంధకంలో ఆయన లోబడ్డము. Hallelujah. Hallelujah. On Friday, he goes through trials, the suffering and the crucifixion. That is day 6. ఆ శుక్రవారము 6వ రోజు ఆయన సిలువకి అవ్వాల్సిన ప్రతి ఒక్క శిక్షను తీసుకోవడము, కఠినత్వాన్ని ఎదుర్కోవడము. Day 5 is Thursday. 5వ రోజు గురువారము. Where he prayed in Gethsemane. మరి Gethsemane తోటలో ఆయన గెత్సెమనే అనే ప్రాంతంలో ఆయన ప్రార్థన చేయడం అనేది చూస్తున్నాం. The last supper happened on that day. ఆ ఆఖరి బల్లారాధన అనేది అక్కడే జరిగింది. That was on Thursday. And on Friday, he went through the trials, the sufferings, and the crucifixion. గురువారం రోజు వారందరితో భోజనం చేసిన తర్వాత శుక్రవారం రోజు ఆయన శోధనను ఎదుర్కొని సిలువను ఎదుర్కోవడం అనేది I have జరిగింది. shared with you about this 5 days. ఈ 5 రోజుల గురించి నేను మీతో There పంచుకున్నాను. is a purpose behind it. దీని వెనక ఒక ప్రణాళిక ఉంది. So that you and I should remember the Lord who went through all of these things that we have just heard and we ponder on it. At least we read the Bible, we repent at this time. In this Passion Week was a week where he bore the toughest time of his life. కాబట్టి మీరు నేను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన ఎదుర్కొన్నది ఆయన జీవితంలో అతి కఠినమైన పరిస్థితి ఇది. Hallelujah. Hallelujah. So let us pray today and కాబట్టి ask the ప్రార్థన Lord, చేద్దాం. ఈ రోజు దేవుడికి ప్రకటిద్దాం. Lord, give me the grace. దేవా నీ కృపను నాకు ఇవ్వు. You are a God who sees through not only through the hearts, but you look at the future also. మా హృదయాల్లో ఏముందో చూసేవాడి మాత్రమే కాదు, మా భవిష్యత్తును కూడా చూడగలిగిన దేవుడవు. You saw the future of Jerusalem and you saw destruction. యెరూషలేం యొక్క భవిష్యత్తును చూసిన దేవుడవు, దాని నాశనాన్ని చూసిన దేవుడవు. Our life was on that way to destruction, but you saved us. మా జీవితం కూడా నాశనము వైపు మార్గంలో ఉండగా మా జీవితాలని నువ్వు రక్షించావు. And so we cry today, Hosanna, save us. కాబట్టి మేము ఏడుస్తున్నాం, దేవా హోసానా మమ్మల్ని రక్షించు అని. Save us, O Lord. రక్షించు దేవా మమ్మల్ని. Save us from this eternal damnation. ఈ నిత్యమైన జీవితాన్ని పొందుకోకుండా ఉండే ప్రతి ఒక్క విషయం నుంచి రక్షించు. Help us, save us from the fires of hell. ఈ నరకపు అగ్నుల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు. I pray, Lord, that you would save me.
నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవా, నన్ను నువ్వు రక్షిస్తావని. I'm living my life for myself. నా కోసమే నేను జీవిస్తున్నాను దేవా, I'm not able to live for you. నీ కోసం నేను జీవించలేకపోతున్నాను. I am living a selfish life. చాలా స్వార్థమైన జీవితాన్ని బ్రతుకుతున్నాను. Lord, you lived a selfless life. నువ్వు స్వార్థం లేని జీవితాన్ని బ్రతికావు దేవా. Help me to live for you. నీ కోసం బ్రతికేటట్టుగా నాకు సహాయం చేయి. Help me to glorify you, Lord. నిన్ను గణపరచడానికైనా సహాయం చేయి దేవా. Help me to magnify you. నిన్నే గణపరచాలి దేవా నేను. And this is our prayer today.